नमस्कार विद्यार्थी बंधु मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक अनुरोध रे ए कार्यक्रम गत अध्याय रे आमे लंठन कविता आलोचना करथिले। आपण मानक मध्यरु किछि याको अनुरोध करथिले आलोचना करिया पई। आउ किछि बंधु सीताकांत महापात्रंक भारत वर्ष कविता को आलोचना करिया पई अनुरोध करछंती। अनेक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे भारत वर्ष कविताटी रहिछि, तेणु आपण मानक अनुरोध को सम्मान जणायको जाई मु आज विशिष्ट कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि सीताकांत महापात्रंक भारत वर्ष कविताटी आलोचना करिया पई जाउछि। आलोचना आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानक अनुरोध करछि जे मोर यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा को दया करी सब्सक्राइब करिवे। आसंतु लंठन कविता आलोचना करिया प्रसंग रे शब्द शक्ति संपर्क रे सूचना प्रदान करिथिली। सेही प्रसंग रे कविता रे रहिथिबा अभिव्यंजना कथा कहिथिले। जदि अभिव्यंजना को आपण माने ठीक भाबरे बुझी पारिबेनी ताहले कवितार मर्मार्थ को आपण अवधारण करि पारिबेनी, धरि पारिबेनी, बुझी पारिबेनी। तेणु गोटिए शब्द भितरे जो अर्थ लुचिकी रही थाए सही अर्थ को खोजी पाइबा हेला पाठकर मूल धर्म। एवं एई शब्द माने बहु अर्थ द्योतनाकारी। तेणु प्रथमे मन रखा हेबो जे जणे पाठक गोटे कवितारू जहा बुझुची आउ जणे पाठक जे ताहा बुझिबो एमिति किछि नाही। निजर आवेग निजर जागतिक तार संपर्क अर्थात बाह्य पृथ्वी और अंत पृथ्वी को जड़े पाठक किपरि भावे देखि थाए एवं ताकु नहीं कवितारे किपरि भावे संयोगीकृत करि थाए ताहा ही से कवितार अर्थ द्योतना सृष्टि करे। विद्यार्थी बंधुगण एठी आपनक मनरे संदेह हेबा स्वाभाविक, जेहेतु यह केवल कविता पाठ और तार रस आस्वादन करिबा संपर्क रे नुही, यह परीक्षा खातारे मध्य यार उत्तर लेखिबा संपर्क रे रहउची। ताहले जणे विद्यार्थी मनरे स्वत संदेह हवा आसीबो, संशय आसीबो, संदेह आसीबो जे मु जो अर्थटी उपलब्धि करुछि बा जो अर्थटी ए कवितारू पाउछि ता ठीक तो, ता यथार्थ तो, एवं मु जदि सही अर्थटी को मो परीक्षा खातारे लेखे ताहले ठीक मार्क मिलिबो तो। मु एठी कहिदा पई चाहूछि जे आधुनिक कवितार स्वरूप ही सैया। मन रखंतु विद्यार्थी बंधुगण, बहु अर्थ द्योतना सृष्टि करिबा होउची आधुनिक कवितार गोटे मौलिक वैशिष्ट्य। पाठक तार संदर्शन, तार आवेग, तार अनुभव, तार व्यक्तिगत अनुभूति माध्यम रे से कविता राज्य को प्रवेश करे और तार अर्थ निर्माण करे। ये निर्माण शब्दटी आपण बुझंतु। तेणु आपण जड़े पाठक भाव में जो कविताटी को पाठ करुछंती तार अर्थ कविंकर अर्थ सहित समान हेबा यथार्थ नुहे, यौक्तिकता नुहे।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ନେଇକରି ସେ କବିତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ ହେଇଥାଉ, ତାହା ଅଯଥାର୍ଥ ହେଇଥାଉ, ଯଥାର୍ଥ ହୋଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୌଳିକତା। ଏବଂ ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ବୁଝେଇବ, ଆପଣ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ବୁଝେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟଟି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏ କବିତାର ତାହା ଯଥାର୍ଥ ତ ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ଭଲ ମାର୍କ ଦେବ ତ, ମୁଁ କହିବି ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଘଟଣାଟି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକତା ରହିଛି ସେ ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାରତବର୍ଷ କବିତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ନୁହେଁ ବା ଅବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିବା ପରି କବିତା ଏବଂ ତାହା ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, 1, 2, 3। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ ରହିଛି ପୁରାଣ କଳ୍ପ, ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି ଭାରତର ଅସ୍ମିତା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମସାମୟିକତା। ଏବେକା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେଇ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ମୈତ୍ରୀ, ସେଇ ପ୍ରୀତି, ସେଇ ବସୁନ୍ଧୈବ କୌଟୁମ୍ବକମ୍, ସେଇ ପୁରାଣ ଚିନ୍ତନ ଆଜି ବି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ମାଟିର ଆକର୍ଷଣ, ଗାଁର ଆକର୍ଷଣ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତା ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଗାଁରେ ଛପି ରହିଥାଏ। ସେଇ ଗାଁ ଏବଂ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତାବଳୀର ସମଗ୍ର କାବ୍ୟ ସାଧନାରେ ପ୍ରକୃତି, ଗାଁ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ମୋହ ରହିଛି, ସେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି, ଅତୀତ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ, ସେ ସମ୍ମୋହିତ। ସେହି ସମ୍ମୋହନର ଚିତ୍ର, ସେହି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବାବେଗ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି କବିତା ରଚନା ପଶ୍ଚାତରେ ଓ ଏହାର ଭାବ ନିର୍ମାଣ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1986 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଜର୍ମାନର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। 1986 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜର୍ମାନର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଭାରତବର୍ଷରୁ କିଛି କବିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନିତା ଦେଶାଇ, କମଳା ଦାସ, ମୁଲ୍କରାଜ ଆନନ୍ଦ, ଅଶୋକ ମିତ୍ରନ ଓ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ତାର ବିଷୟ ଥିଲା ସେ ଆଲୋଚନାର ଭାରତବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଠିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ସେହି ସଭ୍ୟତାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଓ ଆଧୁନିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା କିପରି ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀତାକାନ୍ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଇଆ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ
ଆହୁରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝିଯିବେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସହରରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ କବିତା ଆସରରେ, ଏ କବିତା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୀତାକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ। এই ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଅତୀତ, ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ମୁନି ଋଷିଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା, ଭାରତର ଗ୍ରାମ, ଭାରତର ପ୍ରକୃତି, ଭାରତର ଇତିହାସ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅତି ସରଳ କଥା। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅସ୍ମିତାକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପରିଚୟକୁ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି ଅବଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସୀତାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ? ଏଇଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ କବିତାଟି ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ ସମାଜମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଘଟେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନୀ ସମାଜମାନଙ୍କରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନୀତି ବିରହିତ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତ, ସଂଶୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ତ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଟରେ ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଜାମଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ଆସେ, ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘଟେ। କ'ଣ? ହୁଏତ ଅଟପକ୍ଷୀ ପରି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଏବେକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅତେବ ସ୍ଲୋହଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଚଳଣିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଅନୁସରଣ କରିବା। ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ପ୍ରଥମ 2 ଦଶକ ଧରି ଭାରତର କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭାବେ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଉଦୟ ଘଟିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପରମ୍ପରାର ଜଟିଳତାକୁ ଅବଧାରଣ ଓ ସମୀକରଣ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଓ ଆଜିର ସଂସାର ସହିତ ତାକୁ ସମନ୍ୱିତ ସଂଯୋଜିତ କରିବାରେ ମନୋଯୋଗ ହେଲେ। ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସୀତାକାନ୍ତ। ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ନୂତନତା ସହିତ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ, ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂଯୋଗୀକୃତ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅବଧାରଣା ବା ମୂଳ ଚିନ୍ତନ। ସେମାନେ ଐତିହ୍ୟକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ, ଅସ୍ମିତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରି ତାକୁ ଧରି, ତାକୁ ଅବଧାରଣ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୃଥିବୀ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ କବି। ସେ ଜଣେ କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ସେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ୱୀକାର
सम्मान पुरस्कार से पाइछन्ति। तेणु समग्र विश्व साहित्य सहित घनिष्ठ संपर्क रखिथिबा सीताकांत परंपरा और परिवर्तन भितर एक समीकरण, एक सेतु होई साहित्य सृष्टि करछन्ति, जहा भारत वर्ष कविताटी प्रतिनिधित्व करिता। मु भाबुछि आपण माने बुझि पारिबे। तापर से कहउछन्ति आउरी स्पष्ट करी कहउछन्ति से माने अवहित जे भारत एक को माने ना जो माने कवि बा जो माने बुद्धिजीवी से माने अवहित जे भारत एक संस्कृति जहिरे एका घर भितरे जेजेमा, एका घर भितरे जेजेमा पहर सारा घंटा घंटा धरी ठाकुर घरे पशि देवदेवींकर नानाविध पूजार्चना लागिथिबा और पूजा पाठ न सरिवा जाए जल मध्य स्पर्श करूनथिबो, अथच नाती कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक विद्यार सर्वशेष ज्ञान आहरण करी गोमांस भक्षण रे बारण रखुनथिबो और सकल प्रभार सामाजिक सकल प्रकार सामाजिक निषेधाज्ञा को फू करी बाएं बाएं उड़ाई देउथिबो। जो घरे जेजेमा पूजा करिवो एवं पूजा न सारिबा पर्यंत जल स्पर्श करूनथिबो, सेही घरे नाती कंप्यूटर रे विभिन्न ज्ञान अर्जन करुथबो ओ गोमांस भक्षण को मध्य सी ग्रहण करुथबो। ए जो नवपीढ़ीर उदारवाद एवं प्राचीन पीढ़ीर परंपरा रक्षणशीलता, पारंपरिक रक्षणशीलता, संस्कृति प्रीति, आध्यात्मिकता, ये जो दुईटी वैषम्य गोटे घरे एकत्र होई रही एवं ताहा ही आधुनिक भारत वर्षर परिचय। ए कथा ही ए कवितारे कहा जाइछे। तेणु आसंतु एबे पढ़िबा भारत वर्ष। तेणु जहाँ कहली ए सबु कथा ए कवितारे रही एवं प्रथम दुईटी पदरे अति परिच्छन्न भाव कवि कहउछन्ति भारतवर्ष कवितारे जुग जुगांतर से इतिवृत्त। तेणु भारतवर्षर परिचय देवाकू जाई से कहउछन्ति ये बहु प्राचीन ये परंपरा, एते प्राचीन परंपरा एते सुरक्षित भाव आउ कौनसी देश रे नाही भारतवर्षर रही। भारतवर्षर संविधान रे मध्य एही परंपरा प्रति सम्मान प्रदान करा जाइछि एवं एबी भी अतिथि देवो भव वसुंधैव कुटुंबकम प्रत्येक भारतीय हृदय रे आसन बसैकी रही। जेती परिवर्तन हेले भी आमे अतिथि को देवता बोली भाबू एवं समस्त पृथ्वी को परिवार बोली भाबू एवं शांति मैत्री और प्रीतिर गाथा गुण गान करुथाउ, जहा प्रथम धाड़ी रे से कहउछन्ति जुग जुगांतर से इतिवृत्त। कौन से इतिवृत्त, कौन से घटना? शुभ्र आलोर उच्चारित मुद्रा बाट कढ़ाए निरंध्र अंधारु ज्योति बलयकु तमसाम ज्योतिर्गमय, तमोसमा ज्योतिर्गमय। देखो से प्राचीन शास्त्र उपनिषदीय चिंतन से आरंभ करुछन्ति भारतवर्ष कविता। कौन ना अंधारु आलोक को जीवा ही हेब भारतवर्षर भारतीय मानकर एकमात्र रास्ता। से मैंने अंधार भितर रहती नहीं, से मैंने सर्वदा आलोक आड़क धावमान होता, ज्ञान आड़क धावमान होता, विश्व आड़क धावमान होता, मानवता आड़क धावमान होता। तेणु समग्र पृथ्वी जेतेबेले अंधकार छन्न, समग्र पृथ्वी जेते युद्ध शंकाग्रस्त, प्रत्येक भूखंडरे परस्पर परस्पर भावरे युद्ध आशंका ईर्षा परश्रीकातरता रही, सेतेबेले भारतवर्ष ए सबुरु ऊर्ध्वरे ज्ञान आड़क धावित होउछि, परंपरा को धरे ज्ञान आड़क धावित होउछि, आलोक आड़क धावित होउछि। ई होउछि भारतवर्षर इतिवृत्त प्रकृत परिचय। अवरुद्ध चेतनार गुहारु फिटी फिटी जाउथवा मनोहरी दिगंत आड़क। तेणु आम पई प्राचीन तथ्य, प्राचीन ज्ञान परंपरा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण सेतिकी गुरुत्वपूर्ण नूतन ज्ञान नूतन परंपरा।
ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନତା ସହିତ ନୂତନତାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇନାହୁଁ, ଦୂରେଇ ଦେଇନାହୁଁ। ତାହା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାହାର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଗୁହାରୁ ଜ୍ଞାନର ଚେତନାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧାବିତ ହେଉଛୁ ସେ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଧାରଣ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆମେ ମହାଭାରତ, ଏବେ ବି ଆମେ ରାମାୟଣ, ଏବେ ବି ଆମେ ଭାଗବତର ଗାଥାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଗାଥା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଗୁହାର। ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଗୁହାରୁ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଉପନିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚେତନାର ଗୁହାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନାର ଗୁହାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସର୍ଜନ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବେ କ'ଣ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ? ନା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଧରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନବବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବଧାରଣ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାନବ ଜୀବନର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାରି ହାତ ଧରି ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇଛୁ। କାହାର? ସେଇ ଚେତନାର ଗୁହାର ହାତକୁ ଧରି ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇଛୁ। ଚମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ତତଲା ମରୁଭୂମିରୁ ପହଲି ବସନ୍ତର ଥର ଥର ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଆମର ଚମ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି, ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଆମ ସମାଜ ବିଭୀଷିକାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ଯାତ୍ରା ସଦାକାଳର। ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇନି। ଭାରତବର୍ଷ ସମାଜର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସାମୂହିକ ଚେତନା, କଲେକ୍ଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୀ, ତାହା ହିଁ ତାର ପରିଚୟ। ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସମାଜରେ ମାନବ ଜାତିର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନା, ସେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ ନା, ସେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରା ସଦାକାଳର। ସେ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଏକ ଗହନ ଅଲୌକିକତାକୁ ଯାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ମୁଦ୍ରା ବି ବୁଝି ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ, ଅଥଚ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ଛାଇ ପରି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥାଏ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଅର୍ଥଭୋରରେ ହିଁ ଅନବତ ପଡ଼ନ୍ତି, ଗଛଙ୍କ ପରି ନଇଁଥିବା ବର୍ଷୁକ ବହୁତ ପରି। ତେଣୁ ଗଛ ଯେମିତି ଫୁଲ ଦିଏ, ଯେମିତି ଫଳ ଦିଏ, ଯେମିତି ଛାଇ ଦିଏ, ଯେମିତି ଆଶ୍ରା ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗଛଟିଏ, ବୃକ୍ଷଟିଏ, ମହାଦ୍ରୁମଟିଏ ପରି ଭାରତବର୍ଷ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ସୁରଭି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସୁଶୀତଳ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗ୍ରୀନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହିପରି ଏକ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ସବୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ କରୁ ଆମର ସନ୍ତକ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଦୂତ, ଭାରତବର୍ଷ ଶାନ୍ତିଦୂତ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘାତକ ମୃତକର ଅସିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତଧାର ପ୍ରଣବଧ୍ୱନିର ଏ ପୃଥିବୀର ଆପସରା ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଅପ୍ସରୀଙ୍କର ଗୌରବ ନର୍କ ବୈକୁଣ୍ଠର ହଳାହଳ ଓ ଅମୃତର। ତେଣୁ ଆମେ ହଳାହଳକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଉ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଆଶଙ୍କାକୁ, ଆମେ ସ୍ନେହ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉ, ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରୁ। ଅଶୋକଙ୍କ କଥାଟି କୁହାହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରୁ
ପୁଣି ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅହିଂସା ସେହି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ସମାଗାନକୁ, ଶାନ୍ତି ଗାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ରେରେକାରକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରାକୁ ଘୃଣା କରୁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଦୁଷିଯାଏ ଆଶ୍ରମ ଓ ନିର୍ଜନପନ କୁଟି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଋଷି ପରମ୍ପରା କଥା ଏ ଭିତରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଷିଯାଏ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷିଯାଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆହୁରି ଭାବଟାକୁ ଆହୁରି ସାନ୍ଦ୍ର କରିଦେଉଛି, ଘନିଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ଦୁଷିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଷିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଷିଯାଏ ଆଶ୍ରମ ଓ ନିର୍ଜନ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର, ପତ୍ରକୁଟୀର, ଗାଁ ଗାଁ ବସ୍ତି, ଲୋକଭର୍ତ୍ତି ସହରଠୁ ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଆଉ ଅଖାଘେରା ଘର, ଯେତେ ବିଳାସ ସଦନ ପଞ୍ଚତାରକାର ସକାଳ ଯେଝା ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ତା ସ୍ଥାନରେ, ମୋର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମୋ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ସକାଳେ ଯେଝେ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ କେବେ ଦୁର୍ବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ସେ ସକାଳ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣି, ସମୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣି। ଇତିହାସ ଦାରୁଣ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ବହୁ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବି ଆସିଥିଲେ, ମୋଗଲମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଇତିହାସକୁ କହିଦେଉଛି, ପୁରାଣରୁ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଦାରୁଣ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ସେଇ ଆଦିଯାତ୍ରା, ସେଇ ଅଲୌକିକତା, ସେ ସକଳ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସବୁ ଡାହା ମିଛ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆମର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ସତେ ଯେବେ ମିଛ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ହେବ ପୁନରପି ଆଲୋକରୁ ଘନ ତମିସ୍ରାକୁ। ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅନ୍ଧାର 22 ପାହାଚ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 22 ପାହାଚ। ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଅନ୍ଧାରର 22 ପାହାଚ, କ୍ଷଣୁଟିଏ ସେ ଦୁର୍ଗତି, ସେ ଅନ୍ଧାର, ସେ ଦୁର୍ଗତି ଖଣିଟିଏ। ଫେର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତି, ଫେର ଜୀବନ ଚେଇଁ ଉଠେ, ଫେର ଜୀବନ ଜହ୍ନାଲୋକରେ ସୁଶୀତଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ଆସେ। ପୁଣି ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉ। କ'ଣ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷଣଟିଏ ସେ ଦୁର୍ଗତି, ସେ ଅନ୍ଧାର, ପୁନରପି ଲେଉଟାଣି ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମେଘଙ୍କର ଲୁଚକାଳି, ନଦୀଙ୍କର ଲହରୀ ଆଉ ସାମଗାନ ଯୁଗଳ ବନ୍ଦୀକୁ। ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ, ପୁଣି ପ୍ରଗତି ଫେରିଆସେ, ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପରମ୍ପରା, ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଭୂଷଣ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ତାହା ହିଁ ଆମର ପରିଚ୍ଛଦ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଭୂଷଣ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଗହଣା। ଅତୀତର ପରମ୍ପରା, ଅତୀତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅତୀତର ଚଳଣି ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆଗୋ ମା ହେ ଭାରତ ବର୍ଷ। କିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଡାକେ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ। ଆଗୋ ମା ହେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଚମତ୍କାର। ଏହା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ପରିଚୟ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମା, ଏଇ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷତମ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଗୋ ମା ହେ ଭାରତବର୍ଷ, ଜନନୀ ଗୋ ସେତିକିରେ ମିଳିଯାଏ ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖେଳନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଶିଶୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଶିଶୁ। ସମୟକୁ ଉପକଥା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସପନ, ଚାତକକୁ ବର୍ଷା ଟୋପା, ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ଅଜ୍ଞ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆକାଶ ଓ ଗୀତ, ମିଳିଯାଏ ସବୁ ବିରହଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୀତ। ତେଣୁ କେହି ଏଥିରେ ଅଯାଚିତ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମିଳିଯାଏ। ବିରହୀଙ୍କୁ ମିତ ମିଳିଯାଏ, ଆକାଶକୁ ଗୀତ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବେଗ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆକାଶ ମିଳିଯାଏ, ଗୀତ ମିଳିଯାଏ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳେ, ସବୁକିଛି ଦିଏ ମୋ ମା ଭାରତବର୍ଷ। କେଉଁଠି ଏ କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ପୁନରପି ହୁଅନ୍ତି ବାହାରେ, କାଦୁଅ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଶିକାରୀ ଶିକାର, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଶ୍ଳୋକ ପାରାୟଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସଭିଏ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଥାନରେ ମହାଆନନ୍ଦରେ, ସଭିଙ୍କର ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ହତାଶା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଭୁକ୍ଷା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିଷାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଶାବାଦୀ ଜୀବନ ଜିଇଥାନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ, ଭାରତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୁମେ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ହତାଶା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଯୋଛନାର ପରାବୃତ ତମିଶ୍ରାର ମହମହ ବୋହି, ବର୍ଷା ଭିଜା ସୌରଦଗ୍ଧ ମଳୟ ପବନ ଆଉ କୋଇଲିର ପଞ୍ଚମର ଉଚ୍ଚାଟିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିରବିତ ଶୀତଳ ହାୱାରେ ସଦା ପୁଲକିତ ନିର୍ଜନ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସଦା ମୁଖରିତ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମାନବବାଦ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପରିଚୟ। ତୁମେ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ହତାଶା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଯୋଛନାର ପରାବୃତ ତମିସାର ମହାମୋହ ଭୂଇଁ। ସବୁଠି ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ଜୀବନ। ହତାଶା ବି ରହିଛି, ଜୀବନ ବି ରହିଛି, ବର୍ଷା ବି ରହିଛି, ବୈଶାଖ ବି ରହିଛି, ରୌଦ୍ର ବି ରହିଛି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ତମିଶ୍ରା, ଶୀତଳତା ମଳୟ ବି ରହିଛି, ରୁଦ୍ରତାପ ବି ରହିଛି, ମରୁଭୂମି ବି ରହିଛି, ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ବି ରହିଛି, ହିମାଳୟ ବି ରହିଛି, ମରୁଭୂମି ବି ରହିଛି, ବରଫ ବି ରହିଛି, ବର୍ଷା ବି ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ମହମହ ଭୂମି, ବାସୁଥିବା ଭୂମି, ବାସୁଥିବା ମାଟି, ଯାହାର ଆଘ୍ରାଣରେ ପୁଲକତା ଭରିଯାଏ ହୃଦୟରେ। ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ, ଆଜି ବିମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକା ଯିଏ ନିଦ୍ରିତ ପଥରେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ପଦ, ଏଇଠି ଚମତ୍କାର ପଦ। ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଶୋକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଓ ପରାହତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହୁଏନ୍ସା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଦ୍ୟାପତି ମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ। ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ବିମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକା ଯିଏ ନିଦ୍ରିତ ପଥର ବୁକେ ବାଜୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣେ, ଅସୁମାରୀ ମଣିଷଙ୍କ ହତାଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଇତିହାସ ବୁଣେ, ଅନ୍ତହୀନ ଇତିହାସ ବୁଣେ। ଆମେ ଇତିହାସ ବୁଣୁ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପରି ଇତିହାସକୁ ବୁଣୁଥାଉ, ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ, ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଉ। କାହା ଭିତରେ? ନିଦ୍ରିତ ପଥର ବୁକେ ବିମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକା ପରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି। ସମୟର ସଙ୍ଗୀତ, ସମୟର ସଙ୍ଗୀତ ବୀଣା ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରକୁ ନିଜର କରୁଥାଉ, ବସୁଧାଙ୍କୁ କୁଟୁମ୍ବ କରୁଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ 2ରେ, ଆଖି ଖୋଲା ଅଥଚ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ। ମୁଁ ଏଠି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ନିଜେ। ଆଖି ଖୋଲା ଅଥଚ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ, ନିମଜ୍ଜିତ ତାତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଦେଶ ନୁହେଁ କାଳ ନୁହେଁ ସମୟ ବାହାରେ ସିଏ କାଳାତୀତ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ। ଭାରତବର୍ଷ କାଳାତୀତ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ। ମନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରିଥିଲେ ରାକେଶ ଶର୍ମାକୁ, ମହାକାଶରୁ ଭାରତବର୍ଷ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ସେ କହିଥିଲେ ରାକେଶ ଶର୍ମା, ସାରା ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ମହାକାଶକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ତୁମକୁ ସେଇଠି କେମିତି ଦେଖାଗଲା? ସେ ମୋର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ହିମାଳୟର ଦୃଶ୍ୟରାଜି ମୋତେ ପୁଲକିତ କରିଦେଲା, ବିସ୍ମୟ ଭରିଦେଲା। ତେଣୁ ମହାକାଶରୁ ହିମାଳୟ, ମହାକାଶରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା, ନଦ ନଦୀ ଭରା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଏ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶେ। ତେଣୁ ତାର ଭାରତବର୍ଷର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଶ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ
अलौकिक अलौकिक एठी महात्मा माने जन्म नहीं एठी वेद सृष्टि एठी उपनिषद सृष्टि एठी गीता सृष्टि एठी महाभारत रामायण परी क्लासिक एपिक गुड़िक सृष्टि से भारत वर्षर से ज्ञान परंपरा एपर्यंत भी निरवच्छिन्न भाव प्रभावित होई कथाटी कहते स्वप्न जहाँ आमर सबु माया को अधिक साकार करे सांद्र करे स्वप्न माने एठी देह धारण कर तलक ओल्लै आसती आमको और आमर भ्रांति को आहरी वास्तव करे आमको अजणा क्यों मोहन मंत्र रे जा फल रे महम माटी रे नक्षत्र झरे तेणु तो आमे जाई जन्नाल करे अति सफ्ट लैंडिंग करि थाउ नक्षत्र को जाई थाउ एवं नक्षत्र भितरे आमे मानवतार संधान करू आमे कोनोसी युद्ध करने निमित्त आमे कोनोसी एक उपग्रह को व्यवहार करूँ आमे मानव जातिर विकास को ज्ञानर विकास को निमित्त आमे सुदूर नक्षत्र को यात्रा करथाउ कौनसी मानचित्रर ताड़पत्र पोथी अभा कूल भुजपुत्र और ताम्रपटारे लिपिबद्ध करी हुएनी तुम चित्र अतीत पुरातत्व को ये कहते भुजपत्र ताड़पत्र तंबापत्र होची आमर प्राचीन लिखन पद्धति किंतु ताहा मध्य यथेष्ट नुहे तुमर परिचय देवाको अतीत सहित जोड़ी देले पूरापूरी ज्ञान परंपरा सहित भुजपत्र और ताम्रपटारे लिपिबद्ध करी हुएनी तुम चित्र घसी घसी से अदृश्य सीमारेखा लिभेई पारती नहीं दुरंत असुर असुर माने मध्य तुम चित्रपट को कदाकार करि पारती नहीं से रूप बखाणिबा को चेष्टा करी हारिगले कोटि कोटि चित्रकार स्थपति और कविकूल एमिति भी चिन्ना जना रास्ता नहीं जो बाटे चाली 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 पहुँचब ता गुप्त मंदिर से स्वप्न को जन्मा जन्मांतर धरी चाह रही मु खोला आखि अपलक नयन गभीर निदरे अवशेषे मु होइछि सेही पवनर अविभाज्य अंगटी से देखी मो आरंभ शुणी मो कुआ कुआ डाक समय आसिले सी भी देखियो मोर शेष दिन जेमिति आरंभ शेष देखी सेमानकर नचिकेता अकबर आलेक्जांडर आउ उद्दालक याज्ञवल्क शुक सैन्य मैनक मुनि शोभायात्रा सम्राट और मंत्री एवं पारिषदंकर पूरापूरी पुराण सहित इतिहास को आणिकी जोड़ीदेले तेणु गोटे पटे अकबर आलेक्जांडर आउ पटे नचिकेता याज्ञवल्क शुक और मौनक गोटे पटे ऋषि परंपरा गोटे पटे युद्ध परंपरा गोटे पटे शांति परंपरा गोटे पटे ज्ञान परंपरा ये सबु किछि मोर निजस्व जी मते विकलांग कले मध्य करि पारि नाहंती समय को मु जय करिछि ओ मो रूपकांति को अधिक उल्लसित करिछि अधिक प्रस्फुटित करुछि आसुतिबा समय मो रूप को आहुरी अधिक प्रज्वल करिवो आहुरी अधिक विस्तारित करिवो आहुरी अधिक भुवन मोहिनी करिवो भारत वर्ष हे मोर माँ ये होछि समसामयिक पृथ्वी रे भारत वर्षर परिचय एबे आसंतु गाँ को सी पड़े जाउछन अनेले बेले बेले प्रत्येक सी मोर आई माँ माँ नुहे भारत वर्ष मोर आई माँ आहुरी पुराणा गेला करी आउसी देउसी मते केडे सरागरे बापा कोटू बेतमाड़ खाई कांदुथिबा पिलाटी को प्रेमिक किशोरीटी को नुआ प्रेम कथा भावी उत्तला जनराति रे भांगी पड़ुवा बेले अजणा दुखरे प्रतिपदा जन्म परी काणीचाए हस लागुचिता पाकुआ पाटिरे तेणु आई माँ प्रेम करने को साबासी दौची बेतमाड़ ठारू अटकई रखुची तार जो पापुली तार पापुलीर आउंसारे सबु दुख सबु क्रोध सबु हताशा सबु अवसाद मिलई जाउची पवन रे टिकी हलका पवन रे से होची आई माँ से होची मो भारत वर्ष कि चमत्कार वर्णना आउ तो केबे दिसुची बहु परी से भारत वर्ष आई माँ होतला पुणी बहु परी देखा होची भात थाली पाखरे जगी बैसी माछी उड़ई कान्हार गोठ बाहुड़ा बेड़ जगी स्कूल ऑफिस फेरंता बाट को नाना जाति अन्न व्यंजन सबू रांधी बाड़ी बास्नार महक जेबे थाली रे सजाड़ी अन्न व्यंजन रे भरा थाड़ीटे परी मो बोटीए परी मो भारत वर्ष देखो किछि नाही आपण जेमिति ताको बुझिबे जेमिति ताको लिखिबे लिखिपारे परीक्षा खातारे देश नुहे इतिहास भूगोलर वस्तु नुहे ये देश नुहे ये इतिहास नुहे ये भूगोलर वस्तु नुहे मो भारत वर्ष मो आईमा मो बऊ
देश नुहे इतिहास भूगोलर वस्तु नुहे भूतत्वर पुरातत्व परस्त परस्त परंपरा नुहे बरफ चादर घोड़ा शृंग नुहे गुंफा नुहे ध्यानमग्न ऋषि मुनिंकर सुफियाना गाउथुबा नमाज रे निमज्जित पूत आत्मा नुहे बालिया और मरीचिका ढांकी होई शोइथिबा मरुभूमि नुहे से भी नुहे महानदी गोदावरी सिंधु और काबुरी कौन ताले सी गड़ा ए सकलर उपादने अथच आहुरी किछि अबुझा अवर्णनीय ए सबुथिरे मिसिकी से गढ़ाई जहाँ अवर्णनीय जार सुंदर सौंदर्य वर्णना करि हबो नै जार महिमा वर्णना करि हबो नै केवल अनुभव करि हबो मो भारत वर्ष केते चमत्कार कथा आउ थरे कहि दउची देश नुहे इतिहास भूगोलर वस्तु नुहे भूतत्वर पुरातत्व परस्त परस्त परंपरा नुहे बरफ चादर घोड़ा श्रृंग नुहे हिमालय नुहे गुंफा नुहे ध्यानमग्न ऋषि मुनिंकर सुफियाना गाउथिबा नमाज रे निमज्जित पूत आत्मा नुहे पवित्र आत्मा नुहे बालिया और मरीचिका ढांकी होई शोइथिबा मरुभूमि नुहे से भी नुहे महानदी गोदावरी सिंधु और कावेरी सीए गढ़ा इसकड़ उपादने अथच आहुरी किछि अबुझा अवर्णनीय गुढ़ गोपन वस्तु झलुसी ता आत्मारे जहाको बुझी हुए नहीं पूरापूरी स्वप्न परी लगुए देखुवा सुदीर्घ स्वप्न से जमती चिरकाल झरुवा महुरीर सुमधुर स्वर महुरीरू सुमधुर स्वरटे झरुवा परी मोर भारत वर्ष पुणी सबु हस कांद और आह्लाद विषाद नहीं सुलु सुलु नईकूल पवन रे प्राणछुआ बईसी कहर अद्भुत उर्वर माटी फसल कोरसरे सिहरित वर्षा बौदरे नाना जाति अन्न और व्यंजन सबू बांधी बाढ़ी बास्नार महक जेते थाली रे सजाड़ी सी गोटे महमह बास्ना भरा अन्नमय थाली मो भारत वर्ष जोठी महुरीर निरवच्छिन्न संगीत जोठी बंशीर स्वन जोठी मलय पवन जोठी जह्न राति जोठी कुड़ुकुड़ु नईर संगीत जोठी पक्षीर काकड़ी जोठी फूलर बास्ना अविरत अविरत प्राण को उच्छ्वास भरी दौଥାଏ ज्ञान रे भरी दौଥାଏ महिमा मंडित कर दौଥାଏ से हूँ मो भारत वर्ष समग्र पृथ्वी रे अनन्य अति चमत्कार एक कविता बंधुगण अति चमत्कार ये कविता आपण जो अंश को धरी आलोचना करेंगे परीक्षा खातर अति चमत्कार पाइपर अमित चमत्कार लिखिपारे कालजयी कविता भारत वर्ष सीताकांत महापात्र नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु भावुची आपण माने कविताटी को भल भाव बुझीपारे जेते पढ़े सेते बुझे जेते आवेगमय हेबे जेते भावस्वाच्छमय हेबे सेते कविता को उपलब्धि करेंगे निजर धमनी रे निजर तंत्री रे मु भावुची आपण माने ये कविता को बुझे पढ़े और परीक्षा खातर खूब भल भाव लिखे आज आलोचना ये रखुची आपण मानकर जदि किसी प्रश्न थाए निश्चय मोर यूट्यूब चैनल रो कमेंट बॉक्स रे लिखिबे मु अपेक्षा करी रोची ओ नमस्कार।